Merhabаңыз, saygılı seyirciler, dostlarımız. Sizni Kave TV Kırım Medeniyeti kanalı selamlay. Bugün yerleşken yerimiz, tanıgan olsanız, Demirci Dağı'nın eteklerinde yerleşip oturamız. Ve bugünkü okuvarımız, edebi okuvarımız Demirci'ye bağışlanған efsanege dikkat edeceğimiz ve onu sizler için takdim etmeye niyetindeyimiz. Bu kitap aslında 2004 senesinde çıkan galiba en yeni kitaplardan, sonki çıkan kitaplardan. Efsanenin serlevası Demirci Dağ dep adlandırılır. Geliniz dinleyik. Demirci, Kırım'da en dülber dağdır, deyler yerli sakinler. Bir gün kaç saatten ibaret olsa, dağın rengi o kadar değişiyor onun yüksekliğinde güya gök kuşağı parılday. Gündüz, her şey güneş şavlesi tübünde süslengen bir vakitte, dağ üzerinde kocaman obaları görmek mümkün. Onlarını dev güya en yükseklerinden koparıp algan da bir yerge toplagan. Dağın vadi tarafında adamlarını, hayvanlarını andırgan efsanevi kayalar görünüyor. Tabiatının bu tılsımlı varlığı, biliniz bakayık, bizler kimlerimiz ve mında nasıl peyda olduk dep soragan gibi görünüyor. İhtiyar adamlar onlar hakkında çok efsaneler aytalar. Dikkatinizge onlardan birini celp etmek isteyimiz. Çok kadim zamanlarda Kırım toprağına baskıcı Koçebeliler ordusu gelip sokulgan, onlar kesmentik, uzun kollu, bağır tenli, nazarları titiz ve sert olgan. Ülkenin çöl ve dağlarında ateş alev olup yakılganlar, ayak baskan yerlerini yakıp yıkarlar. Харібеге чоловік. Я хочу продовжити українською. На цій землі мешкали дуже мужні й хоробрі люди. Вони мужньо зустрічали ворогів. Непрохані гості тут завжди зазнавали поразки. Чим далі вглиб вони йшли, тим більше требували вони підтримки та зброї. І ось вони підступили до гори, яку місцеві жителі називали Фунна. В перекладі вона називається «Та, що димить». Мешканці прозвали цю гору саме так, тому що з її вершини здіймався стовп вогню і диму. Навколо гори було світло, як удень. Тутешні мешканці дуже любили займатися ковальською майстерністю. Зранку до вечора вони працювали у своїх кузнях. Та в народі цю гору прозвали Демирджі, що означає коваль. Тобто дивіться, у легенді Фуна... У легенді сказано, що Фунна – це гора та, що димить. Потім, після історії з Марії, наш Іван назвали Коваль. Коваль, Коваль, да. До речі, джерела української версії легенди – це книга зветься «Бібліотека кримськотатарської літератури. Народна творчість». Випуск 2012 року, переклад Кононенка, Гуменюка. Також упорядкували Кандимов та Умєров. Ми дійшли до того моменту, коли в легенді згадується назва. Цей топонім, як ви думаєте, чому він виглядає по-різному, чому має різні версії? Бо я, наприклад, чула, що Фуна – це, здається, з грецької переклад. Так, означає димляща. Димляща гора, так. Назва спочатку пов'язана була з самою горою, тобто з тим, що виходив дим, і люди бачать це, і найголовніше, що там була ковальня, тому і вона Фуною. А потім вже, коли вже ми побачимо за легендою продовження історії, то там ми зрозуміємо, чому саме Демірджі, тобто коваль. І зараз наш друг Асан малює чудові краєвиди кримські. Він вже закінчений, Асан, чи ще не закінчив. А в нас продовження легенди. Buyur Асан. Bu efsanede Demirci Dağ hakkında söz yürüsetiyle Demirci Dağı'nın özünün özü aytsam olur da. Yani birinci ismi, bunda kaydedilen ismi Funa. Bu Yunan dilinden tumanlı, tünevli manasına gelir. Sonra bu dağın adı da Demirci. Demirci neden?
даг төбесинде бир ocak бар экен. Tamam yerin içerisinden sıcağı çıkan eken. O sıcaktan halk öz demirci işleri için sıcağını alaydı. O ocaktan faydalanaydı. Sonra da şu kelmeşikler bu etraflara gelgende şöyle dedi. Ne kadar güzel bir yer, tamam tepedeki yukarıdaki ocağından biz de faydalanırız. Büyük bir demirci olacak bizde, demirhane olacak. Geliniz bunda silah yapmak, silah yaptırmak için bir mekan yapayık. Sonra şu ordunun gelgen insanların arasından birini böyle diğerlerden ayrılgan birini böyle de kaydetile efsanede çağırdı yanına dedi bir vazifesini verdi. Bu kara sakallı adam demirci. Bu adam köyge düşe, etraftaki köylerini ordunun düşe. Bütün şu köylerin ehalisini toplay ve dağın tepesine alıp giderler. O dağda onlar silah yaparlar. Onların çalıştıra böyle bir silah neticede ola ki bütün bundan gayrı olan silahdan, kılıçlardan üstü ola. İşte bunu efsane rivayet etti bize. Обезлюдніли навколишні села. Найсильніших чоловіків було примусово забрано до кузні, де вони кували зброю для поневолення свого народу. Закуті в ланцюги працювали до знемоги. Розковиряли жерло гори, від чого вогонь став вириватися з більшою силою. Висікли із каміння величезні колони, накрили їх навісом. Від непосильної праці і голоду нещасних гинули. Палаючи полум'я, висушувала землю. Зникали джерела, міліли річки, переставали родити виноград та плодові дерева. Здавалося, наближався кінець усьому живому, довкруж гори. Що з цього можна взяти? Через те, що прийшли чужі люди, почалося таке з природою. Вони загубили природу, річки. Занепали, да? Саме так. Ну, тобто, не могли вони працювати так, як працював народ, який жив тут. Я згодна, народ, який жив поколіннями на цій землі, він знав, як доглядати її, і знав тонкощі природи. Тому чужоземці просто не могли знати, як доглядати. І навіть я вважаю, що вони цим не займалися, бо вони були воїнами, а не садівниками тощо. Ну, мешканці, які тут мешкали, теж не були садівниками. Вони наче як ковалі, бо багато хто з них був. Але ж поселення ж були мирні, коли... Як мирні? Тут кажеться у тексту, що вони були дуже мужні, хоробрі, обороняли свою землю, значить вони вже були мирні на іншій території, а от коли до них вже потрапляли чужі люди, тоді вони... А вже ж, але одним ковальством вони б не вижили. Їм все одно довелось би мати з цим справу. Ну, тільки якщо не дуже багато, тому що можна вижити через ковальство, так як поселення невеличке, і саме торгівлею, ковальними продуктами вони і жили. Тогда одна девушка, Марией звали ее, решила поговорить с властелином огня. Тихонько мимо стражи, чуть заметными тропами, добралась она до огромной кузницы. Мрачную картину увидела Мария. Под навесом клокотали огнем десятки горнов, гудели меха, искры разлетались яркими снопами. У наковален стояли полуголые люди, были молотами по раскаленному железу. Появился чернобородый, Марина подошла к нему. «Слушай меня, чужестранец», — сказала она. Кузнец оглядел ее хищным загоревшимся взглядом. «Чего ты хочешь?» «Я прошу тебя, не губи ты людей, уходи отсюда», — засмеялся чернобородый. «Нет, не уйду я. Зачем мне уходить? И тебя здесь оставлю, ты будешь моей». И он протянул руки к девушке, оттолкнула она его своей безумной силой. Упал он возле огня, опалил волосы, одежду. В неудержимой злобе схватил кузнец только что окованный кинжал, и пала Мария мертвой к его ногам. Все это завершилось тем, что
гора не выдержала такого злодейства, она разверзлась и погребла в себе кузнеца, Марию и всех, кто там был. После того, как осела пыль, люди смогли увидеть, как появилась некие фигуры, которые ассоциировали уже с той храброй девушкой, которая отправилась к кузнецу, пытаясь спасти свой народ. В принципе, поэтому и начали гору называть Демирджи, то есть кузнец. Эльмаз говорил о том, что эта скала напоминала местным жителям ту девушку Марию. Есть еще версия этой легенды, написана автором Гончевским в 1930 году. Он собрал целый сборник легенд. Эту легенду про Екатерину он записал себе в сборник у жительницы Кучукуденской деревни Суходеевой. Предлагаю зачитать ее. Гора Демирджи у Алушты называется также Екатерин-гора. При спуске с перевала по дороге из Симферополя на южный берег с левой стороны она все время сопровождает едущего в Алушту. В крайнем углу горы, самым высоким, обращенным к морю, выделяется скала, напоминающая бюст женщины с высоким гребнем в волосах. Кто-то с очень большим воображением нашел с ней сходство, с Екатериной II. Это было так давно, как гора называется ее именем. В 1783 году, то есть год покорения Крыма русскими войсками, татары массами покидали Крым и уходили на территорию Турции. Уходя, они проклинали императрицу Екатерину за то, что она завладела Таврией. Сам факт покорения был ужасен для крымских татар. Будь Екатерина лишь человеком, конечно, Крыма ей бы не видеть. Но дьявол, живущий в ней, все наделал. «Мы уходим», — говорили татары, проклиная, «но ты оставайся камнем на горе, чтобы люди не забыли злого существа в образе женщины». Отделилась тогда скала у самой высокой части горы Демирджи, и появилась женская фигура с гребнем в волосах. Стоит и века будет стоять, омываемая облаками фигуры шайтана в образе женщины Екатерины, покорившей Крым. Интересно, что этот отрывок не встречается, то есть та версия, которая собрана со слов жителя деревни, да, она нигде больше не повторяется в тех вариантах легенды, которые мы нашли, а это на украинском языке, на русском, также вот еще один вариант, кроме этого, и на крымско-татарском. Насколько мы знаем, легенды и мифы, они передавались еще испокон веков из уст в уста, то бишь записывались они только вот в последние периоды развития человечества. И хочу отметить, что на самом деле версий достаточно много, учитывая то, что мы сейчас рассмотрели. Также есть версия в электронном словаре или в электронной топонимической энциклопедии, версия о том, что на самом деле была несколько другая история, то есть не было каких-то нашествий, только лишь был, скажем, несчастный и в то же время озлобленный на жизнь кузнец, который был на самом деле влюблен в одну богатую дочь, насколько я помню, винодела. Его звали Федор Федориди. И вот это вот греческое поселение было. И Мария, кажется, звали дочь. Вот. И понимая, что он не получит ее, потому что она была самой красивой в селении, он занимался своей работой, и тут, когда ему предложили вражеское, другой вражеский народ предложил ему, скажем, ковать мечи для них, он согласился. Сначала его терзали сомнения и совесть, он не спал ночами, но потом он все же начал чувствовать за себя гордость, чувствовать похвалу от врагов. И люди его уже селения хотели, умоляли его о том, чтобы он прекратил это сделать, но он не слушал их. И тогда они попросили Марию обратиться к нему. Вот. Ну и, в принципе, завершение истории довольно схоже, такое же. Просто противостояние народов или противостояние человека как своим принципам, так и своему же народу. Также есть версия того, что на самом деле кузнец, по одной версии кузнец был из этого селения, вот, которое было у подножия горы, а есть
та версия, которую мы читали, когда это уже он был из народа, который набег совершил. Тоже. Вот есть некоторые неточности, которые люди порой не сохраняют или Различия, да. добавляют. Да, человеческая память, она такая. А вот та история, которая последняя, там также заканчивается трагично. Да, естественно. То есть ни в одной из вариантов нет такого счастливого Она, конца, она, к сожалению, погибла, и вот в силуэте усматривают ее как память о храбрости, об отважности, о самоотверженности. Вот, кстати, в одной из историй, когда отправляли старейшин, второй раз отправляли же, она сама пошла, она Да. попросилась, да. Да. То есть, в принципе, сохраняется образ бесстрашной девушки. То, что существует у нас в нашем Крыму такие легенды, жизнь становится интереснее для приезжих людей, для местных жителей. Это повод собраться за столом, рассказать своим близким, детям, там, кому-то, у кого внуки есть, эти интересные истории для обогащения, как бы для развития. Saygılı seyircilerimiz, işte bugün umut etemiz ki sizge meraklı olan bu efsanelerin çeşit türlü varyantları, biz mahsus olanı çeşit türlü dillerde aldık. Daha meraklı bir incelikler açılsın deyip, çünkü her bir dilinin öz hususiyetleri var. Bununla biz özümüz de buna dalıp bu tarihi belki de biraz uydurma hem tarihle karma karşı olan hikayelerge, efsanelerge daldık ve sizlerini de kullandırmaya, meraklandırmaya tırıştık. İşte gelecekte umut ettiğimiz böyle okullar, efsanelerin bağlı ya da belki de rivayetlerin de bağlı okullar sonki olmayacak, devam edeceğimiz. Sizin için gayret etemiz. Çok sağ olun dikkatiniz için. Kahve TV sizlerle